আজকের প্রার্থনা আমরা শুরু করছি বৈদিক শান্তি মন্ত্র। ওম শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शन्नो मित्रः वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बोरिविश्रुवम्
ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्म एदि वेदस्य मणिस्तश्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सारी श्रीमद् भगवद गीता
পঞ্চম অধ্যায়। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्चेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते
नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা 24 নম্বর শ্লোক। শ্লোকটি পাঠ করছি। ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা। আরেকবার পাঠ করছি। ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা। এর সাধারণ অর্থ, যে যজ্ঞে অর্পণ অর্থাৎ শ্রুবাদীয়, যার দ্বারা হবি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই শ্রুবাদীয় ব্রহ্ম, এবং তো দ্রব্যাদিও ব্রহ্ম তথা ব্রহ্মরূপ যজ্ঞকর্তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ ক্রিয়াও ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মে নিবৃত্ত যোগীর প্রাপ্ত ফল হল ব্রহ্ম। এই শ্লোকটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ শ্লোক, এবং যারা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত আছেন, রামকৃষ্ণ মিশনে ভোজন করার আগে অর্থাৎ খাওয়ার আগে দুপুরে এই শ্লোকটি পাঠ করা হয় সব জায়গায়। আমরাও যখন হস্টেলে ছিলাম, খাওয়ার আগে এই শ্লোকটি পাঠ করা হতো, এখনো হয়ে থাকে। এখানে কি বলছে, যদি আপনি শ্লোকটা ভালো করে আপনারা লক্ষ্য করেন, ব্রহ্মার্পণম, ব্রহ্ম অর্পণম, ব্রহ্ম হবিহি, ব্রহ্ম অগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম ব্রহ্মকর্ম সমাধিন। প্রত্যেকটা পাদেই একাধিক ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ আছে, অর্থাৎ সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম এই শ্লোকটিতে সেটাই বলা হয়েছে। এবার হঠাৎ করে সমস্ত কিছু ব্রহ্ম এরকম বলা হলো কেন? আগের দিন আমরা দেখছিলাম যে শ্লোক হয়েছিল, সেখানে কর্মযোগীর বৈশিষ্ট্য কি সেই বিষয়ে আলোচনা চলছিল। যে কর্মযোগী, সে তিনি কোনো আসক্তি তার মধ্যে থাকে না, সমস্ত আসক্তি তার মধ্যে থেকে চলে গেছে, তিনি মুক্ত, ধর্ম অধর্ম সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত, জ্ঞানের মধ্যে তার চিত্ত নিবিষ্ট, অর্থাৎ তিনি সর্বদা জ্ঞানী, এবং তিনি যজ্ঞের জন্য কর্ম করেন, এবং কর্ম করলেও তার কর্মফল নষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ তার ফল উৎপন্ন হয় না। এই প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি বলা হচ্ছে যে সমস্ত কিছু ব্রহ্ম। কেন না, এখানে আসলে বলছে যে কর্মক্ষেত্রে কর্ম করলেও কেন কর্মফল উৎপন্ন হয় না। কর্মযোগী সমস্ত কর্ম করে, কিন্তু তার কর্মফল উৎপন্ন হয় না কেন, তার উত্তর এই শ্লোকে ভগবান বলেছেন। কি বলছেন আমরা শ্লোকটির প্রত্যেকটা শব্দ ধরে যদি একটু আলোচনা করি।
ব্রহ্ম অর্পণম, অর্থাৎ যে পাত্রের দ্বারা ব্রহ্মকে অর্পণ করা হয় সেই পাত্রটি হচ্ছে ব্রহ্ম। এখানে লিখেছে সুবাদীয়। সুবাদী মানে শুভ হচ্ছে একটি যজ্ঞের পাত্র। ধ্রুবা, উপবৃত, এরকম যজ্ঞে বিভিন্ন ধরনের পাত্র ব্যবহার করা হতো বা হয়। তার বিভিন্ন নাম আছে এবং তার বিভিন্ন আকৃতিও আছে। আকৃতি অনুসারে তাদের বিভিন্ন নাম। সেই ব্রহ্ম অর্পণ অর্থাৎ যে পাত্রের দ্বারা হবি অর্পণ করা হয় সেই পাত্রটি হলো ব্রহ্ম। আর যেটি অর্পণ করা হয় সেটিকে বলা হচ্ছে হবি। হুইয়াতে ইতি হবিহি, যেটা হয় অর্থাৎ আহুতি দেওয়া হয়। সাধারণত হবি বলতে অনেকে বোঝে যে হবি মানে ঘি। হ্যাঁ, সাধারণত যজ্ঞে ঘি দেওয়া হয় সেটা ঠিক কথা, কিন্তু শুধু ঘি তো যজ্ঞে দেওয়া হয় না। যজ্ঞে ঘি ছাড়াও আরো অনেক কিছু আহুতি দেওয়া হয়। যা কিছু আহুতি দেওয়া হয় সেই সমস্ত কিছুকেই সাধারণভাবে হবি বলা হয়। যেমন আমরা বলি অন্ন। অন্ন মানে, যদি সংস্কৃতে বা বাংলায় অন্ন মানে আমরা ভাত বলি, কিন্তু আসলে অন্ন শব্দের অর্থ অদ্যাতে অত্তি ইতি অন্নম, অর্থাৎ যেটা খাওয়া হয় সেটাই অন্ন। কিন্তু আমরা ভাত বলে সেটা অন্ন বলতে ভাত বলি সাধারণত, এটা রূঢ় অর্থে প্রসিদ্ধ। ঠিক সেই রকমই হবি বলতে আমরা ঘি বুঝি সাধারণত, কিন্তু যা কিছু আহুতি দেওয়া হয় সেটাই হবি। তাহলে আমরা প্রসঙ্গে আসি। যা কিছু আহুতি দেওয়া হয়, যেসব পাত্রের দ্বারা আহুতি দেওয়া হয় সে সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম। যেখানে আহুতি দেওয়া হয় সেটাও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অগ্নৌ, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে। অর্থাৎ আমরা অগ্নিতে আহুতি দিই, সেই ব্রহ্ম, সে আহুতিও হলো, মানে আহুতি যাতে দেওয়া হচ্ছে সেই অগ্নিও, তিনিও ব্রহ্ম। আর যিনি দিচ্ছেন, ব্রহ্মণা হুতম, ব্রহ্মের দ্বারাই সেটা আহুতি দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যিনি দিচ্ছেন, যিনি কর্তা, যিনি এই কাজটা করছেন, যে ব্যক্তি এই কাজটা করছেন তিনিও ব্রহ্ম, তার দ্বারাই আহুতি দেওয়া হচ্ছে। তাহলে সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম, এটা বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে এই শ্লোক। ব্রহ্মেণ গন্তব্যম, যে আহুতিটা দেয়া হলো সেটা কোথায় যাবে? আমরা বলি সেই আহুতিটা বিভিন্ন দেবতাদের কাছে যাবে। সেই দেবতারাও আসলে ব্রহ্ম, সেই জন্য ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম তেন আহুতিনা, সেই আহুতি গন্তব্যস্থল হচ্ছে ব্রহ্ম, বা ব্রহ্মই তার গন্তব্য। আর ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা, ব্রহ্মরূপ যে কর্ম, কর্মটা হচ্ছে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম কর্ম সমাধির দ্বারা, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাহিত চিত্ত, অর্থাৎ নিবিষ্ট যে যোগী, কর্মযোগী, তার দ্বারা। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যিনি আহুতি দিচ্ছেন, যার দ্বারা আহুতি দিচ্ছেন, যেটা আহুতি দিচ্ছেন, যাতে আহুতি দিচ্ছেন, এবং সেই আহুতিটা যেখানে পৌঁছচ্ছে এবং তার ফলে যে ফল উৎপন্ন হচ্ছে সেই সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম। এই শ্লোকে এটাই বলা হয়েছে। তাৎপর্য কি? কেন সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম এরকম বলা হচ্ছে? কারণ সমস্ত কিছুর মধ্যে যিনি ব্রহ্মকে দেখেন তিনি ব্রহ্মদর্শী বা আত্মদর্শী। তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যে ব্রহ্মকে দেখতে পান, অর্থাৎ তিনি জ্ঞানী, তিনি মুক্ত। আমরা সাধারণ মানুষেরা কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যে ব্রহ্ম আছে, ব্রহ্ম মানে সাধারণভাবে আত্মা, ঈশ্বর ধরতে পারেন। তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন, সমস্ত কিছুর মধ্যে আত্মাকে দেখেন। তিনি আসলে নিজেও আত্মা হয়ে গেছেন, না হলে সেটা দেখতে পারেন না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি, যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্ম হয়ে যান। অর্থাৎ আমি যদি সর্বভূতে সমস্ত জায়গায় ব্রহ্ম দর্শন করি, তার মানে আমার ব্রহ্মজ্ঞান অবশ্যই হয়ে গেছে, না হলে আমি সেই ব্রহ্ম দর্শন করতে পারি না। যিনি কর্মযোগী, যিনি সমস্ত জায়গায় সেই ব্রহ্ম দর্শন করেন,
তিনি আসলে মুক্ত হয়ে গেছেন। আর যিনি মুক্ত হয়ে গেছেন তার কর্মফল উৎপন্ন হয় না। তিনি কাজ করেন, কিন্তু কাজ করলেও তার সমস্ত কর্ম ব্রহ্মেই অর্পিত হয়ে যায়, কারণ তিনি সমস্ত কিছু ব্রহ্ম বুদ্ধিতে করছেন। সুতরাং তার কর্মফল উৎপন্ন হয় না। কর্মফল উৎপন্ন হয় না, সুতরাং তিনি কর্মফলের বন্ধনের মধ্যে আর প্রবিষ্ট হন না, তিনি পড়েন না, তার জন্ম মৃত্যু আর হয় না। সেই জন্য ব্রহ্মজ্ঞানী, শাস্ত্রে অন্য জায়গাতেও বলা হয়েছে, ব্রহ্মজ্ঞানী যদি কিছু কাজ করেন, যে কোনো কিছু, এমনকি হত্যা টত্যাও করেন, তাহলে তার কর্মফল উৎপন্ন হবে না, তার কোনো পাপ হবে না, শাস্ত্রে বলা হয়েছে। কিন্তু আসলে কর্মফল উৎপন্ন হয় না এটা বলার মানে, তিনি আসলে কর্ম করতে, কিছু ক্ষেত্রে কোনো কর্ম করতে পারেন না, বা তার কর্ম, যেটা আমরা আমাদের দৃষ্টিতে কর্ম, সেই দৃষ্টিতে তিনি কর্ম করেন না। আমরা কর্ম করি কর্মফলের প্রত্যাশা রেখে এবং কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে। যখনই কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে কর্ম করা হয়, কর্তৃত্ব বুদ্ধি মানে আমার মধ্যে আমি কর্তা এই ভাব আছে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। কিন্তু যখন এই কর্তৃত্ব বুদ্ধি থাকে না, আমি কর্ম করছি বলেই ভাব থাকে না, তখন আসলে কর্মফল উৎপন্ন হয় না। সুন্দর একটি শ্লোক। সর্ব ব্রহ্মজ্ঞানী সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন এবং সমস্ত জায়গাতে ব্রহ্ম আছে এই ভেবে তিনি এই সমস্ত কিছু কাজ করেন। আমরা এখানেই আমাদের পাঠ শেষ করছি। আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের নিজস্ব রুটিন অনুসারে দিনচর্যা শুরু করুন। সকলের ধ্যান, জপ, যে যা কাজ, সেটা দিয়ে একটি নতুন দিন, একটি সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে ধন্যবাদ। এখানে আমরা শেষ করছি।